हेलो स्टूडेंट, आज आम प्रश्नर उत्तर गुड़ाक करवा। तो प्रथम प्रश्नटे आम पढ़ा तापर तार उत्तर गुड़िक देखा। तो चलो प्रश्न कौन अच्छी देखीदेवा। तो प्रश्न अच्छी उपनिषदवाद कौन। तो उपनिषदवाद कौन आउ यार अध्याय को आम भित्ति करी कि तुम निज ज्ञान ए संपर्कित तीनोटी संज्ञा प्रदान कर बोली कही। तो प्रथम तो आम जाना जे उपनिवेशवाद कौन आउ यही अध्याय को आम जाणिकी बा निज ज्ञान आम यार तीनोटी संज्ञा लिखा। तो चलो आम प्रथम उत्तरटी को देखा। तो प्रथम तो आम जाना उपनिवेशवाद रो साधारण अर्थ कौन ता जाना। तो जेतेबेले एक शक्तिशाली विकसित और सामरिक दृष्टि समृद्ध देश निज सीमा बाहर थिबा अन्य एक दुर्बल किंबा कम विकसित भूखंड अंचल उपरे जोर जबरदस्त करी किंबा चतुरता सह निजर राजनैतिक फायदा आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण प्रतिष्ठा करिथाए ताहाको आमे उपनिवेशवाद बोली कहिथाउ। जेमिति आम इंग्रेज माने आसिकी आम भारत को शासन करथिले जाको आमे उपनिवेशवाद कहि परिबा। काहेकि ना सेमाने जोर जबरदस्ती आसिकी तांको चतुरता सहित सेमाने राजनैतिक फायदा नेथिले आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण मध्य करथिले। तो ताहाको आमे उपनिवेशवाद बोली कहिबा। तो यही प्रक्रिया शासन देश से अधीन अंचल प्राकृतिक मानव संबल को केवल निजर स्वार्थ एवं समृद्धि पाई व्यवहार करिथाए। तो से केवल प्राकृतिक मानव संबल को निजर स्वार्थ पाई ही काम करिथाए जेपरी भाव आमर इंग्रेज माने करुथिले हैला। तो उपनिषदवाद संपर्कित तीनोटी संज्ञा लिखा कही। तो चलो आम तीनोटी संज्ञा देखीदेवा। तो प्रथम हूँ राजनीतिक सार्वभौमत्व भित्तिक संज्ञा। तो उपनिषदवाद हेउची एक बाह्य शक्ति द्वारा अन्य एक भौगोलिक अंचल एवं सेठाकार आदिवासी उपरे निजर सार्वभौमत्व किंबा शासन अधिकार जाहिर करिवार एक प्रक्रिया जेउठारे स्थानीय लोक माने निजर स्वाधीनता हराई बाह्य शासकों नियम अनुसार परिचालित होइथांती। तो निज देश हिसाब से न चली सेटा स्वाधीन हरेकी निज देश बाह्य शासन नियम अनुसार चलिया पड़ी थाए। तापर आर्थिक शोषण भित्तिक संज्ञा को जानिबा। तो अर्थनैतिक दृष्टिकोण उपनिषदवाद हेउची एक साम्राज्यवादी नीति जेउठार एक शक्तिशाली राष्ट्र कौनसी अंचल को निजर वाणिज्यिक केन्द्र भाव व्यवहार करिथाए आउ सेठाकार कंचामाल को सस्तार निज देश को चालाण करिथाए एवं सही अंचलर बजार को निज प्रस्तुत सामग्री बिक्री करी मालामाल हेबा पाई व्यवहार मध्य करिथाए जेपरी ब्रिटिश माने भारत सह करथिले। एटा होची 2 नंबर संज्ञा। ता होची देखिबा 3 नंबर संज्ञा। तो सामाजिक और सांस्कृतिक आधिपत्य भित्तिक संज्ञा। तो उपनिवेशवाद केवल भूमि किंबा संपत्ति अधिकार करिबा नुहे बरं विजेता राष्ट्र द्वारा पराजित बा दुर्बल समाज उपरे निजर संस्कृति भाषा धर्म एवं सामाजिक मूल्यबोध को जबरदस्ती लदी दे सेमानंकर स्वदेशी परिचय को दुर्बल करिवार एक व्यवस्थित प्रयास करिथांती। तो यहाँ हूँ प्रश्न एक उत्तर गुड़ाक तुम यहाँ तुम खाता रे नोट करि परिबो हैला। तो चलो एबे आम देखिबा 2 प्रश्न। तो उपनिषदवादी शासक माने प्रायतः दाबी करुथिले जे उपनिवेशर शासक लोक माननकु सभ्य कहिबा आमर लक्ष्य। यही अध्याय आधार रे तमे चिंता करी यही उक्ति कौन भारत पाए ठीक थिला काहेकि बा काहेकि नुहे ता तमे लिखिबो बोली कहूची। तार उत्तर गुड़िक देखा आम। तो उपनिषदवादी शासक जहाँ आम विशेषकर ब्रिटिश मान को कहवा। तो भारत बोली निजर उपनिषदवाद जोटा थाए है उपनिवेश गुड़िकर थिला सेटा मिथ्या धारणा प्रचार करुथिले हैला किए माने ब्रिटिश माने जहाँ को इतिहास रे व्हाइट मैन्स बर्डन बोली आम कही थाउ बा श्वेतांग मानकर दायित्व बोली कही थाउ। सेमानंकर दाबी थिला जे एशिया और आफ्रिकार लोक माने असभ्य एवं सेमानंको शिक्षित संस्कृति संपन्न और सभ्य कहवा होइछि ईश्वर द्वारा इंग्रेज मान को दिया एक पवित्र दायित्व बोली कहते। किंतु यही अध्याय एवं ऐतिहासिक तथ्य आधार में चिंता कले आम स्पष्ट भाव में जापर जे यही उक्ति भारत पर अद्य ठीक नथिला। यह एक संपूर्ण मिथ्या थिला एवं निंदनीय बाहाना मध्य थिला। यार मुख्य कारण गुड़िक आम तले दिया सेटा आलोचना करिबा। तो भारत पूर्वर ही एक समृद्ध और सभ्य देश थिला। तो इंग्रेज माने भारत को आसवा पूर्वर हजार हजार वर्ष धरी भारत में सिंधु सभ्यता वैदिक संस्कृति मौर्य गुप्त साम्राज्य बोली महान शासक
ବା ଶାସନ କାଳ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତ ଭାରତରେ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ଶୂନ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଆୟୁର୍ବେଦ ହିସାବରେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପର ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ନଗର ପରିକଳ୍ପନା ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଯେପରି ଆମେ ନାଲନ୍ଦା ଓ ତକ୍ଷଶିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ କହିବା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା ବା ଅହଙ୍କାରର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଅଛି 2 ନମ୍ବର। ତ ସଭ୍ୟ କହିବା ନାଁରେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ। ତ ସଭ୍ୟ କାହିଁକି କହୁଥିଲେ? ତ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ନଥିଲା, ବରଂ ଭାରତର ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟ କରି ନିଜ ଦେଶ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ରିଟେନ କହିଥାଉ, ତାହାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର ଥିଲା। ସେମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କର ଲଦି ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କହିଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତରେ ବାରମ୍ବାର ମହାଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବା ମରୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅଭାବରେ ବା ଭୋକରେ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ହରାଉଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଭ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା, ତେବେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭୋକରେ ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା। ତ ଲର୍ଡ ମାକଲେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ତାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିବା ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଶସ୍ତାରେ କିଛି କିରାଣୀ ବା ଗୋଲାମ ଦରକାର ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତ ଓ ରଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଇଂରେଜ ହେବେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗୁରୁକୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଅଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ହୀନମାନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି। ତ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ, ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ନିକୃଷ୍ଟ ଅଟେ ବା ଭାରତ ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ଖରାପ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଅପମାନିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ମାଟିରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକ ବୋଲି ରଖୁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ସବୁକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିବା ଯେ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ କ'ଣ କହିବା? ତେଣୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟ କହିବା ଦାବି କେବଳ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, ହେଲା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ କେବଳ କହୁଥିଲେ ସଭ୍ୟ ବୋଲିକି, ହେଲେ ସେଇଟା ସଭ୍ୟ ନଥିଲା। ତ ସେମାନେ ନିଜର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ଲୁଟରବାଜି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ବୋଲି ଅସଭ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏହି ମିଥ୍ୟା ଉକ୍ତିର ସାହାରା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର, ଲୁଟପାଟ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲା, ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦେଖା ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଉଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର, ଲୁଟରାଜ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଏସବୁ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନର 2ର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ, ହେଲା। ଯଦି ଏଇଟା ତମେ ଲେଖିନାହ ତାହେଲେ ତମ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖି ପକାବ, କାହିଁକି ନା ଲେଖି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତମେ ସବୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ 2ର ଉତ୍ତର, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ 3ର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଭାରତକୁ ଉପନିବେଶ କରିବାରେ କିପରି ବ୍ରିଟିଶ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ତାହା ଆମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ ତମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଭାରତରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କୌଶଳ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲା। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଏବଂ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନତା ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏବେ ତମେ ଏମିତି ଲେଖିବ, ତାପରେ ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଅଲଗା ଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ପ୍ରଥମତଃ ଥିଲା ଧାର୍ମିକ ନୀତିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା, ହେଲା। କାହିଁକି ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଯଦି କହିବା, ତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଭାରତକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ନିଜ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟମୂଳକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ, ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଦୌ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ
ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଘାତ କଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବିଭାଜନ ଓ ଶାସନ ନୀତିର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଫରାସୀକୁ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଫରାସୀମାନେ ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହ ସ୍ପଷ୍ଟ ସାମରିକ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ି ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଥିଲା ଓ ବିପଜ୍ଜନକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ରାଜାମାନଙ୍କ ଠାରେ ହେଲା। ସେମିତି ବ୍ରିଟିଶ ନଥିଲା ହେଲା। ତ ଇଂରେଜମାନେ ସେମିତି ନଥିଲେ। ତ କେମିତି ଥିଲେ ସେମାନେ? ଯେମିତି ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଅତି ଚତୁରତା ସହିତ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ଓ ଅହଙ୍କାରର ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବିଭାଜନ ଓ ଶାସନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏବଂ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ କହିଥାଉ, ଏହିସବୁ କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ବିନା ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଫରାସୀ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କମ୍ପାନୀର ଗଠନ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା କିପରି ଥିଲା। ଯଦି ଫରାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଫରାଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେଠାକାର ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାରିସ୍ ବା ଫ୍ରାନ୍ସର ଅନୁମତି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପରାଜୟର କାରଣ ଥିଲା। ହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବା ବେସରକାରୀ ସେୟାରଧାରୀ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣରମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପରେ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, କିପରି ଭାବରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଫରାସୀ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ତମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ତା ସେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? ତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗୋଡାମୀ ଏବଂ ଫରାସୀମାନେ କେବଳ ସାମରିକ ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆର୍ଥିକ ସୁଦୃଢ଼ତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଚତୁର ରାଜନୈତିକ କୂଟନୀତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୁଦ୍ଧିର ମିଶ୍ରଣରେ ଭାରତରେ ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ 3ର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ଯଦି ଲେଖିନାହ ତାହେଲେ ଲେଖିନେବ ତମ ଖାତାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଶ୍ନ 4 ନମ୍ବର। ଭାରତୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପରାଧୀନତା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଉଥିଲେ, ତ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଭାରତରେ ରେଳ ଓ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ପରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ, ଭାରତୀୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପରାଧୀନ ପାଇଁ ହେଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ଦେଉଥିଲେ ହେଲା, କର ଦେଉଥିଲେ, ତ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଭାରତରେ ରେଳ ଓ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାଳନା କରିଥିଲେ ହେଲା, ପରିଚାଳନା, କାହିଁକିନା ରେଳ ଇଂରେଜମାନେ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନେ ହିଁ ଆଣିଥିଲେ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି। ତ ଚାଲ ଆମେ ଉତ୍ତରରେ ଦେଖିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ତ ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜର ପରାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଉଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ପରାଧୀନ ଥିଲୁ ଭାରତୀୟମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା, ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଏହି ବିବୃତ୍ତିଟି ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିଷେଧବାଦର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତରେ ବିକାଶ କରାଯାଇଥିବା ରେଳବାଇ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଭଳି ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପଛରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ନଥିଲା। ଯଦି ରେଳବାଇ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଏସବୁ ଇଂରେଜମାନେ ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ଏଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଫାଇଦା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହାକୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପଇସାରେ ତିଆରି କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଏହା ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା ଶୋଷଣ କରିବାର। ତ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ଦିଆଗଲା। ତ ସେମାନେ କାହିଁକି ରେଳବାଇ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାଫ, ଫୋନ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ହେଲା, ତ ସେଟା କାହିଁକି ଆଣିଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ବିସ୍ତାର ହୋଇଥିଲା, ବା ପାଣ୍ଠି କିପରି ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ହେଲା ପଇସା। ତ ଇଂରେଜମାନେ ରେଳ ଓ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିନଥିଲେ ହେଲା, ସେମାନେ ଭାରତୀୟ କୃଷକ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜମିଜମା କର ଲଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ଟିକସ ଲଦି ଯେଉଁ ବିପୁଳ ପାଣ୍ଠି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ସବୁ ପଇସା ଟଙ୍କା ଠୁଳ କରୁଥିଲେ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ବା ଆମ ଭାରତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା ବା ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଟିକସ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯୋଉଟା ସବୁକୁ ଯୋଉଟା ବି ହଉ ହେଲା, ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେମିତି ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଥାଉ ହେଲା ସରକାରଙ୍କୁ, ତ ସେମିତି ଭାବରେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଜମି ଜମା କର ନେଇଥାନ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଟିକସ କର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲଗାଇକି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ପଇସାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ଟ୍ରେନ ଯେତିକି ବି ଅଛି ବା ରେଳ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଏଇଟା ସବୁ କରିଥିଲେ। ତ ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜ ଶୋଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନିଜେ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ତ
ତ ଭାରତ ମାନେ ନିଜେ ଶୋଷଣ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ କାହାକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ତମେ ଡିଟେଲରେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖିଛି ସେମିତି ଲେଖିଦେବ ଆଉ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ତ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦ୍ରୁତ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ। ଯେତେବେଳେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁ ହେଇଗଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? କଞ୍ଚାମାଲ ଚାଲାଣ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତ ଭାରତର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଖଣିଗୁଡ଼ିକରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯେପରି କପା, ନୀଳ, କୋଇଲା ଏଇଟା ସବୁ ସହଜରେ ନେଇପାରିଲେ ହେଲା ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଇଂରେଜମାନେ ସହଜରେ ନେଇପାରିଲେ କ'ଣ? ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ରେଳ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ବ୍ରିଟେନ ପଠାଇବା ରେଳବାଇର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। କିପରି ଭାବରେ ଆମ ଦେଶର ସବୁ କପା, ନୀଳ, କୋଇଲା ଏଇସବୁ କଞ୍ଚାମାଲକୁ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ତମ ଟ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସେଠାରେ ସେ ନେଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ, ବନ୍ଦର ତ ନେଉଥିଲେ ହେଲା। ବନ୍ଦର ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଯେମିତି ଭାରତ ସହିତ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଲାଗିକି ରହିଅଛି ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ବନ୍ଦରରେ କ'ଣ ଥାଏ? ବଡ଼ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ହେଲା, ଜାହାଜ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ। ତ ସେଇ ଡଙ୍ଗା ବା ଜାହାଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଟ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ସେ ଯେମିତି ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ ଏଠାରେ ନେଇଥାନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ରେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଡଙ୍ଗା ବା ଜାହାଜରେ ସେମାନେ ଧରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁ କରିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଆଉ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ସାମଗ୍ରୀର ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟେନର କାରଖାନାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା କପଡ଼ା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ରେଳ ଲାଇନକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଭାରତର ସ୍ଥାନୀୟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଛି ଯେମିତି ଆମ ଏଠାରେ କଞ୍ଚାମାଲ କପା, ନୀଳ, କୋଇଲା ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ବନ୍ଦରକୁ, ଆଉ ବନ୍ଦରରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେଇଟାରେ ବା ଟ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତ ବନ୍ଦରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ହେଲା। ତ ବନ୍ଦରକୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଠାରେ ଡଙ୍ଗା ବା ଜାହାଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ଜରିଆରେ। ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଜରିଆରେ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ। ତାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ତ ସେଠାରେ ସେମାନେ ତିଆରି କରିକି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ କ'ଣକୁ ବନ୍ଦରକୁ ନେଇ ଆସିବେ ହେଲା, ଭାରତର ବନ୍ଦରକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଲା, ଜାହାଜ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ବନ୍ଦରକୁ ଆଣିବେ। ତାପରେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଉତାରିକି କ'ଣ କରିବେ? ମାଲ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ହେଲା କଞ୍ଚାମାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ନେଇଥିଲେ ସେଇଟା କପଡ଼ା ଏଇଟା ସବୁ ସେଠାରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡରେ, ତ ସେଠାରେ ସେମାନେ ତିଆରି କରିକି ହେଲା, ସେମାନେ କାହିଁକିନା କପା ନେବେ ଆଉ ସେଠାରେ କପଡ଼ା ତିଆରି କରିଦେଲେ ମେସିନରେ, ତାପରେ ଫେର ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ସେ କପଡ଼ା ଆଣିକି ଆମ ଏଠାରେ ବହୁତ ରେଟ୍ରେ ସେମାନେ ବିକିବେ ହେଲା। ତ ସେଟା ଶସ୍ତାରେ ସେମାନେ କପା, ନୀଳ, କୋଇଲା ସବୁ କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ମହଙ୍ଗାରେ ସେମାନେ କପଡ଼ା ତିଆରି କରିକି ଆଣିକି ଭାରତରେ ବିକୁଥିଲେ। ତ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇକୁ ବା ରେଳ ଲାଇନକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ହେଲା, କାହିଁକିନା ରେଳ ଲାଇନରେ ବହୁତ ଫଟାଫଟ କାମ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। କାହିଁକିନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ରେଳ ଲାଇନରେ କିପରି ଭାବରେ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ଏଇଟା ସବୁ ଅନାନ୍ୟ କରାଯାଉଛି ହେଲା। ତ ଯାହା ଭାରତର ସ୍ଥାନୀୟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ଯେତିକି ବେଳେ ସବୁ ଆମ କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇକି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବା ବ୍ରିଟେନରେ ସେଟା ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ତ ଆମ ଏଠିରେ ଗୋଟିଏ ବି ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ବସିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା? କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଟେଲିଗ୍ରାଫ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାମରିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଆସିଲା, ତ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ହିସାବରେ ହେଲା, ଯେମିତି ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଭାରତର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ ବା ବିଦ୍ରୋହ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ରେଲି କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା, ତେବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଟେଲିଗ୍ରାଫ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ସୂଚନା ସେନାକୁ ଭେଜିଦେବେ ହେଲା। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେନାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଦେବେ ଯେ ଏଠାରେ ଜୋରଦାରରେ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି, ଆସ ଆଉ, ବା ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ହିସାବରେ ହେଲା। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସୁବିଧା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଟେଲିଗ୍ରାଫ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତ ଯେଉଁଠାରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦୂର ଜାଗାରେ ଥିବ ଆଉ ସେଠାରେ ଯଦି ବିଦ୍ରୋହ କରିଲେ ସେମାନେ କିପରି ଜାଣିବେ? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ବାହାର କରିଲେ। ଟେଲିଗ୍ରାଫ ବାହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିଲେ, ଆଉ ଆମ ଯେଉଁଟା ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଥିଲା ସେଇ ବିଦ୍ରୋହକୁ ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଥିଲେ। ତ ସେନା ପ୍ରେରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ସୂଚନା ପାଇବା ମତେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଇଂରେଜମାନେ ରେଳବାଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ସେନା ଆଣିକି ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପଠାଇକି ବିଦ୍ରୋହକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ଦମନ କରିପାରୁଥିଲେ। ତ ଏଠାରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଯେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଳ ଓ ଟେଲିଗ୍ରାଫର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଭାରତକୁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଲୁହା ଶିକୁଲିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ରିଟେନ ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘଦିନ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରାଧୀନ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସାଧନ ଥିଲା। ତ ତମେ ଜାଣିପାରିଲ ପ୍ରଶ୍ନ 4ର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ରେଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଗୁଡ଼ାକରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ନେଇଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଏଠାରେ ବା ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ବେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଭାରତକୁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେଳର ସଂଯୋଗ କରିବାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ପାଇଁକି ଥିଲା, ଯେମିତି ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ ବା ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ 5କୁ। ତ ବିଭାଜନ ଓ ଶାସନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ବା ବିଭାଜନ ଓ ଶାସନ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା। ଆଉ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ କିପରି ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତାହା ଆମକୁ ଉଦାହରଣ ଦିଅ ବୋଲି କହିଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ। ତ ପ୍ରଥମେ ତ କହିଛି ଯେ ବିଭାଜନ ଓ ଶାସନର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ତ ଚାଲ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ବିଭାଜନ ଓ ଶାସନ ହେଉଛି ଏକ ଚତୁର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମରିକ କୌଶଳ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଶାସକ ଶକ୍ତି ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଜା କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭାଷା କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ, ବିବାଦ, ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ବିଭାଜନ ଓ ଶାସନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ନ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରତିରୋଧ କିମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ବିଭାଜନ ଶାସନ। ତ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି ହୋଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଭାରତରେ ନିଜର ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୀତିକୁ ଅତି ସଫଳତାର ସହ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ କରିଥିଲେ। ତ 1800 ମସିହା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ଏକତା ଦେଖି ଇଂରେଜମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଏହାପରେ ସେମାନେ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଭାରତରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଶାସନ କରିବାକୁ ହେବ ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ସେମିତି 1905 ମସିହାର ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଚାଲିଥିଲା। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ 1905 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧାର ବାହାନା ଦେଖାଇ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ପୂର୍ବବଙ୍ଗକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେପରି ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ସେମିତି ଯଦି ଦେଖିବା ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତ କେତେ ମସିହାରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଜଣା ନାହିଁ, ହେଲେ ମର୍ଲେମିଣ୍ଟ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂରେଜମାନେ ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁସଲିମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କେବଳ ମୁସଲିମ ଭୋଟର ହିଁ ଭୋଟ ଦେବେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ନୀତିକୁ ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତର ସାମାଜିକ ଗଠନକୁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ମସିହା ଲେଖା ଅଛି ହେଲା, ମସିହା ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ମସିହା ଏଟା ଟିକେ ଲେଖା ହୋଇନି। ତ ଏଇଟା ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିପାରିବ ମର୍ଲେମିଣ୍ଟ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂରେଜମାନେ ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ସବୁ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା, ମସିହା ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ନିଷ୍କର୍ଷ ଦେଖିବା। ତ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଏହି ବିଭାଜନ ଓ ଶାସନ ନୀତିର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ 1947 ମସିହାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ଆଧାରରେ ଦେଶ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଗଲା। ଯେମିତି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇଟା ଦେଶ ହୋଇଗଲା, ଗୋଟିଏ ଦେଶ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ 5ର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଦେଇଛି ହେଲା, ତ ତମେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଦେବ ତମ ଖାତାରେ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ 6 ନମ୍ବର। ତ କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତୀୟ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାଛିବ ଆଉ ଉପନିବେଶିକ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଏହା କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବ। ଆଉ ସେହି ପରିଦର୍ଶନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବ ବା କବିତା ବା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ବୋଲି କହୁଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଅଛି, ତ ତାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା। ତ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଲେଖିପାରିବା। ତ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ଆଧାର, ଯେଉଁଟା ଭାରତୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ଆଧାର କାହାକୁ କହିପାରିବା, ଯେମିତି କୃଷି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ହେଲା। ଏହା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇଟା ବାଛିଛି ହେଲା। ତ କାହିଁକିନା ଏଠାରେ କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ତମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାଛ ବୋଲି କହିଛି।
ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଛିଛି ଏଠାରେ କୃଷି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ତମେ ଅଲଗା ବି ବାଛିପାରିବ, ହେଲେ କାହିଁକି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଦି ତମେ ନ ଜାଣିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସବୁ ତମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ଆଧାର କୃଷି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାଛିଛି, ଏମିତି ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଭାଗ 1ରେ ଉପନିବେଶିକ ଶାସନ କାଳରେ କୃଷି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କିପରି ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯେମିତି ଧାନ, ଗହମ ଆଦି ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବେଶ ସମୃଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶିକ ଶାସନ ଏହି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମତଃ କୃଷିର ବାଣିଜ୍ୟିକରଣ ଥିଲା। ତ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବଦଳରେ ବ୍ରିଟେନର କାରଖାନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ନୀଳ, କପା, ଅଫିମ ଏବଂ ଚା ଭଳି ନଗଦ ଚାଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲା। ତ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଜମିଦାର ପ୍ରଥା ବି ଥିଲା। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏବଂ ରୟତୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଟିକସ ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖରା କିମ୍ବା ମରୁଡ଼ି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କର ଛାଡ଼ ହେଉନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ମହାଜନ ଓ ଜମିଦାରଙ୍କ ଋଣ ଜାଲରେ ଫସି ନିଜ ଜମି ହରାଇଥିଲେ। ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଶିଳ୍ପର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ବ୍ରିଟେନର ମେସିନ୍ ତିଆରି ଶସ୍ତା କପଡ଼ା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଫଳରେ ଗାଁର ତନ୍ତୀମାନେ ଏବଂ କାରିଗରମାନେ ବେକାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଜୀବିକା ପାଇଁ ପୁଣି କୃଷି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଭୂମି ଉପରେ ଚାପ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବ। ତ ଆଜିର ସମାଜରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହେବ? ଯେହେତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ସେହି କୁପ୍ରଭାବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜରେ କେତେକାଂଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଋଣ ବୋଝ ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ଦୁର୍ବଳତା ହେବା କାରଣରୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କାମ ସନ୍ଧାନରେ ସହରକୁ ପରିବର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ କହିଥାନ୍ତି। ତ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା ଜମି ଜମା ଆଇନର କିଛି ଜଟିଳତା ଆଦି ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ମାମଲା ପଡ଼ି ରହିଛି। ତ ଭାଗ 2ରେ ତମେ ଏଇଟା ବି ଲେଖିପାରିବ ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇପାରୁଥିବ, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାଲ ଲେଖିବା। ତ ଗାଁ ମାଟିର କାନ୍ଦଣା ମୁଁ ଲେଖିଛି, ତାର ଛୋଟ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ତାର ନାଁ ହେଲା। ତ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସୁନାଗପ ଗାଁ ଲୁଟି ନେଲା ତାକୁ ଗରା ସାହେବ ଆସି, ଧାନ ବିଲ କେତେ ନୀଳ ଚାଷ କରି ଚାଷୀ ଆଖିରୁ ସେ ଛଡ଼ାଇଲା ହସ, ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା କୋରଡ଼ା ମାଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେହି ଚାଷୀର କମର, ଗାଁର କାରିଗର ହେଲା ବେସହାରା, ବୁଡ଼ିଗଲା ଶିଳ୍ପ ସଭ୍ୟତା ଆମର, ଆଜି ବି ସେହି ଶୋଷଣର ଚିହ୍ନ ଚାଷୀ ଆଖି ଜଲେ ଦେଖାଯାଏ ଭାଇ, କେବେ ଫେରିବ ସେ ପୁରୁଣା ଗୌରବ, ଗାଁ ହସିବ ସେ ସୁପ୍ରଭାତ ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଛୋଟ କବିତାଟି ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ। ତାପରେ ଆମେ ଭାଗ 3ରେ ଦେଖିବା ଚିତ୍ର ପରିକଳ୍ପନା। ତ ଏଠାରେ ଚିତ୍ର କାଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଚିତ୍ର ତ ଏଠାରେ ମୁଁ କାଟିପାରିବିନି, ହେଲେ ତମେ ତମ ନିଜ A4 ସାଇଜ୍ ପେପରରେ ତମେ କାଟିପାରିବ ହେଲା। ତ ମୁଁ କେବଳ କହିଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ନିଜ ଖାତାରେ ଏହି ଉତ୍ତର ସହ ଏକ ଛୋଟ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଣେ ଗରିବ ଭାରତୀୟ ଚାଷୀ ହଳ କରୁଥିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର କିମ୍ବା ଜମିଦାର ତାଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତି ଟିକସର ପକେଟଟି ବା ଟିକସ ପଟଲି ଛଡ଼ାଇ ନେଉଥିବ। ତ ଏମିତି ତମେ ଚିତ୍ରଟିଏ କାଟିପାରିବ ହେଲା। ତ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଣେ ଗରିବ ଭାରତୀୟ ଚାଷୀ ହଳ କରୁଥିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର କିମ୍ବା ଜମିଦାର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିକରି ଟିକସ ପେଟିରେ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଥିବ, ଏଇଟା ଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ 6ର ଉତ୍ତର ହେଲା, ସବୁ ଲେଖିବ। ଆଉ ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ 7। ତ କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମେ 1857ର ଜଣେ ସମ୍ବାଦଦାତା। ତ ଝାନ୍ସୀର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଛୋଟ ସମ୍ବାଦ ଲେଖ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବିଦ୍ରୋହ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କିପରି ହୋଇଥିଲା ଓ ସମାପ୍ତ କିପରି ହେଲା, ଏକ ସମୟରେଖା ବା ଷ୍ଟୋରି ବୋର୍ଡ ବା ଗଳ୍ପ ଫଳକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଅ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଚାଲ ଆମେ ଏହାର ଉତ୍ତର କରିବା। ଆଉ ତ ବିଶେଷ ସମ୍ବାଦ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ଝାନ୍ସୀର ବୀରାଙ୍ଗନା ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କ ଆଖିରେ 1857ରେ ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀ ରୂପରେ ଥିଲେ। ଝାନ୍ସୀ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର କୁଖ୍ୟାତ ସ୍ୱତ୍ୱ ବିଲୋପ ନୀତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡକ୍ଟରିଂ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଦେଶରେ ବିଦ୍ରୋହ ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଥିଲା। ଏହି ମହାନ ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲା ଝାନ୍ସୀ।
ନିଜର ପୋଷପୁତ୍ର ଦାମୋଦର ରାଓଙ୍କୁ ଝାନ୍ସିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଗର୍ଜନ କରି କହିଛନ୍ତି, ମେ ଆପନି ଝାନ୍ସି ନେଇ ଦୁଙ୍ଗି, ତ ମୁଁ ମୋର ଝାନ୍ସି ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଝାନ୍ସିଙ୍କ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ପୃହା ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଝାନ୍ସି କି ରାଣୀର କଥା ବିଷୟରେ ହେଲା। ତାପରେ 1857 ବିଦ୍ରୋହର ଗଳ୍ପ ଫଳକ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ବା ସମୟରେଖା ବିଷୟରେ। ତ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ଯେମିତି ମେ 1857ରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ତ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା? ଯେମିତି ମିରଟଠାରେ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ସ୍ଥାନରୁ ମେ 10 ତାରିଖ 1857ରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ବିଦ୍ରୋହୀ ସିପାହୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରି ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କୁ ଭାରତର ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରସାର ଝାନ୍ସିର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ଜୁନ 1857ରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଦେଖିବା ତ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ କାନପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଝାନ୍ସିକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଝାନ୍ସିରେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ନେତା ଓ ସହଯୋଗୀ କାନପୁରରେ ନାନା ସାହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେନାପତି ତାତ୍ୟା ଟୋପେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ତାତ୍ୟା ଟୋପେ ଓ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ମିଶି ବ୍ରିଟିଶ ବାହିନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଗ୍ୱାଲିୟର ଅଭିଯାନ ଓ ଘନଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଥିଲା ସାର୍ ହ୍ୟୁ ରୋଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ଝାନ୍ସି ଦୁର୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ରାଣୀ ନିଜ ପିଠିରେ ପୁତ୍ରକୁ ବାନ୍ଧି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଅସୀମ ସାହସର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଗ୍ୱାଲିୟର ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତ ଝାନ୍ସି ହାତଛଡ଼ା ହେବା ପରେ ରାଣୀ ଗ୍ୱାଲିୟର ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ସମାପ୍ତି ଓ ବଳିଦାନ ଥିଲା। ତ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଥିଲା ଗ୍ୱାଲିୟରର କୋଟା କିସରାଇଠାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ସହ ଲଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ବୀରାଙ୍ଗନା ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ପରିଣାମ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ରାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1879ରେ ତାତ୍ୟା ଟୋପେଙ୍କ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ଓ ଫାଶୀ ପରେ ଏହି ମହାନ ବିଦ୍ରୋହର ସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ତ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାପତି ହ୍ୟୁ ରୋଜ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ହିଁ એકમાત્ર ମର୍ଦ୍ଦ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରସାରିତ କିପରି ହେଲା, ସମାପ୍ତ କିପରି ହେଲା ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ତମେ ସବୁକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଚାଲ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ 8କୁ ଦେଖିବା। ତ ଭାରତ କେବେ ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପନିବେଶିତ ହୋଇନଥିଲା। ମନେକରି ଏକ ବିକଳ୍ପ ଇତିହାସ କଳ୍ପନା କର। ଭାରତ କିପରି ନିଜ ବାଟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ 300 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ଯେହେତୁ ଭାରତ ଯଦି ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପନିବେଶିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା ବେଲେ ଏଠାରେ କହିଛି ଯେ ଭାରତ ଯଦି ଯେଉଁଟା ବିଦେଶୀ ଶାସକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ସେମାନେ ଶାସନ ନ କରିଥାନ୍ତେ ହେଲା, ଯଦି ବିଦେଶୀମାନେ ଭାରତରେ ଯଦି ଶାସନ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତ ଏବେ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ବା କିପରି ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆମ ଭାରତ ଯଦି ବାହାର ଦେଶର ଶକ୍ତିମାନେ ବା ବିଦେଶର ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆସିଥିଲେ ହେଲା, ଇଂରେଜ ହୋଇଥାଉ ବା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଆସିଥାଉ, ତ ସେମାନେ କାହିଁକି ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତ କିପରି ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତା ତା ବିଷୟରେ ଲେଖ ବୋଲିକି କହିଛି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ବୈଭବଶାଳୀ ଭାରତରେ ବିକଳ୍ପ ଇତିହାସ। ଯଦି 18ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବ୍ରିଟିଶ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତି ଯଦି ଭାରତକୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ବା ନିଜର ଉପନିବେଶ ବା ଗୋଲାମ କରିନଥାନ୍ତେ ଭାରତକୁ, ତେବେ ଆଜିର ଭାରତର ଚିତ୍ର ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଅଧିକ ଗୌରବମୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି କାଳ୍ପନିକ ଇତିହାସର କାହାଣୀରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ। ଯେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ବିଦେଶର ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଆମ ଭାରତରେ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତେ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ହୋଇଥାନ୍ତା ଓ ମହାସଂଘର ଗଠନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ନ ହେବା ଫଳରେ ଭାରତର ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, ଯେପରି ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଶିଖ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ମୁଗଲ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣର ମହୀଶୂର ଏହିସବୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା କରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୟୁରୋପର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବକୁ ଦେଖି ଭାରତର ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶିଥାନ୍ତା ଆଉ ଏକ ଭାରତୀୟ ମହାସଂଘ ହିସାବରେ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଶାସନ କରିପାରିନଥାନ୍ତା ଏବଂ ଭାରତର ସୀମା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶିଳ୍ପାୟନ ଯଦି ତା ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା
ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାରତରୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ କରିଯାଇଥିଲେ ଓ ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ଉପନିବେଶ ଶାସନ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଯେମିତି ଲୁଗାବୁଣା, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ମସଲା ବ୍ୟାପାର ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବଜାୟ ରହିଥାନ୍ତା ଓ ଭାରତର ଧନ ଭାରତରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନେ ନିଜେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଭାରତକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତେ। ଆମ ଦେଶରେ ଗରିବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଇଂରେଜମାନେ ଆସିନଥାନ୍ତି। ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଆମ ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁକୁଲ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗଣିତର ସମନ୍ୱୟକୁ ଘଟିଥାନ୍ତା। ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଫଳରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକିନା ସବୁ ଶିକ୍ଷା ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିକାଶ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନିଜ ଆମ ଭାଷାରେ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତା ହେଲା। ଏବେ ଯେମିତି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ। ତ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଭାଗ କର ଏବଂ ଶାସନ କର ନୀତି ନଥିଲେ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ବା ଜାତିଗତ ବିଦ୍ୱେଷ ଏତେ ତୀବ୍ର ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନ ଆଜି ଆମ ଭାରତର ହିସ୍ସା ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ପରି। ତ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ନିଜ ଗତିରେ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତା। ଏହା ସଦ୍ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତା। ଦେଶର ବିଭାଜନ ଯେମିତି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତ ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତ ରେଳବାଇ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ। ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଭାରତର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ଦେଖିକି କହିପାରିବା ଯେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଭାରତ ପରାଧୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହା ଏକ ପରମାଣୁ ସମ୍ପନ୍ନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମୃଦ୍ଧ, ଅର୍ଥନୈତିକ ମହାଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଆଗୁଆ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାସଂଘ ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଶୋଭା ପାଇଥାନ୍ତା। ଏହା ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁନାର ଚିଡ଼ିଆ ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ 8ର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ 9। ତ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନ ଉପରେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ କଥୋପକଥନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର ବୋଲି କହିଛି। ତ ଏଇଟା ତୁମକୁ କାହାଣୀଟିଏ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି, ତମେ ଲେଖିବ ହେଲା, ବା ନାଟକଟିଏ, କାହାଣୀ ତ କହିପାରିବାନି, ନାଟକ। ତ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ନାଟକଟିଏ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ହେଲା। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନ ଯେଉଁଟା କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ କହିପାରିବା ହେଲା। ତ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ବା ଐତିହାସିକ କଥୋପକଥନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲ ଆମେ ସେଇ ନାଟକଟି ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଳ୍ପନିକ କଥୋପକଥନ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ସ୍ଥାନ ଲେଖିବା ଲଣ୍ଡନର ଏକ ସଭାଗୃହରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା ଏଇ ନାଟକଟି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏମିତି ଆଉ ନିଜ ମନରେ ହେଲା, ତମେ ଏମିତି ହିଁ ଲେଖିବ କାହିଁକି ନା ନାଟକ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି, ତ ତମକୁ ନାଟକ ଏମିତି ହିଁ ଲେଖିବ। ତ ଚରିତ୍ର ଏକରେ କିଏ ଥିବେ? ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ହେଲା, ଯିଏକି ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ହେଲା। ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଏଠାରେ ଯେ ଯିଏ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ସେଠାରେ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବେ? ତ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ନେତା ଥିଲେ ହେଲା ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ। ତ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଦେଖ, ଯିଏ ନିଜର ଧନର ନିଷ୍କାସନ ତଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅସଲ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ କହିଥିଲେ, ଗର୍ବର ସହ କହିଥିଲେ ଯେ ମିଷ୍ଟର ନାରୋଜୀ, ଆପଣମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଭାରତକୁ ରେଳବାଇ ଦେଲୁ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଦେଲୁ, ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଲୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମାଜରୁ ସଭ୍ୟ କଲୁ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିନା ଭାରତ କେବେ ବି ପ୍ରଗତି କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ କହିଥିଲେ ହେଲା ଇଂରେଜମାନେ। ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ଯେ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ଶାନ୍ତ ତ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମିଷ୍ଟର ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆପଣ ଯେଉଁ ରେଳବାଇ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ଗାଁ ଗାଁରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ବନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୁତୟନ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ କାହାଣୀ ଲେଖିଛି ହେଲା ନାଟକ। ତ ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ
ଆପଣ ଏମିତି କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଭାରତରେ ଆଇନର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ, ଭାରତକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଦାଦାଭାଇ ନାରଜୀ ଏଥିରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶାନ୍ତି ଏକ ଶ୍ମଶାନର ଶାନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାସନ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୋଷଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଧନର ନିଷ୍କାସନ ବା ଡେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଭାରତକୁ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା, ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଭାରତର ଧନ ବ୍ରିଟେନକୁ ଚାଲିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ ଭାରତକୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଦାଦାଭାଇ ନାରଜୀ। ତାପରେ ଫେର କହିଲେ ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଏହା ଅସତ୍ୟ, ଆମେ ଭାରତର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରୁଛୁ। ତ ଦାଦାଭାଇ ନାରଜୀ ଫେର କହିଲେ, କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନର ସତ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଛି। ଭାରତର କାରିଗର ଓ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଭିକ୍ଷୁକ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଭାରତରୁ ଶସ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଫେର କହିଲେ ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ କହିଲେ, ନିରୁତ୍ତର ହୋଇ କିଛି ସମୟ ଭାବିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛୁ। ହେଲେ ଦାଦାଭାଇ ନାରଜୀ କହିଲେ ମୃଦୁ ହସିକି, ହଁ, ଆଉ ସେହି ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଆମକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ଅଧିକାର। ଯଦି ବ୍ରିଟେନ ନିଜ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଏ, ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବା ଭାରତକୁ କାହିଁକି ଗୁଲାମ କରି ରଖିଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜ ଦେଶ ଶାସନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ହିଁ ସକ୍ଷମ ବା ଆମେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ପରାଧୀନ ପ୍ରଗତି ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମକୁ ଆମର ସ୍ୱରାଜ ବା ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦରକାର ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇକି କହିଲେ, ମିଷ୍ଟର ନାରୋଜି, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଯୁକ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦରେ ବଡ଼ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ଦାଦାଭାଇ ନାରଜୀ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଜନସାଧାରଣ ଓ ସଂସଦ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅଭିଶାପ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମେ ଆମର ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅଧିକାର ହାସଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବୁ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ ଦାଦାଭାଇ ନାରଜୀ। ତାପରେ ଦାଦାଭାଇ ନାରଜୀ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଟକ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ନାଟକ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ହେଲା। କାହା ବିଷୟରେ? ତ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଦାଦାଭାଇ ନାରଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ କଥୋପକଥନ ହେଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ଆଉ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏ ନାଟକଟିଏ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ 10କୁ ଯିବା। ତ ଉପନିଷଦବାଦୀ ଶାସନ ସମୟରେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରତିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେମିତି ଆଦିବାସୀ ହେଉ ବା କୃଷକ ହେଉ ବା ରାଜକୀୟ ବିଷୟରେ ତମେ ଚିନ୍ତା କର ବୋଲି କହିଛି। ଆଉ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ବୋଲି କହିଛି, ଆଉ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ବୋଲି କହିଛି। ତ ଏଠାରେ ଥିବା ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ, ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ତମେ ଲେଖିବ ବୋଲି କହୁଛି। ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଉପନିଷଦବାଦୀ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ଏଥିପ୍ରତି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିପରି ଥିଲା, ଆଜି ଏହି ଘଟଣାକୁ କିପରି ମନେ ରଖାଯାଇଛି, ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି। ଯେ ପ୍ରଥମେ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ। ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ 1817 ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିଷଦବାଦୀମାନେ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଓ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ତ ଏହାକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ଏଠାରେ କହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲିକି କହିଛି ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନରେ। ତ ଚାଲ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ତ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିବା ପରେ ଜମି ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ କର ଲଗାଇଲେ ବା ଖଜଣା ଲାଗୁ କଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନଗଦ ଆକାରରେ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ କଲେ। ପାଇକମାନଙ୍କ ଜମି ଚାଷ ଅଧିକାର ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ସୈନିକ ବା ପାଇକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍କର ଜମି ଜାଗିର ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତାହା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ସେମାନେ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ।
ଲୁଣ ମରୁଡ଼ି ଓ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରୀ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ଜାହିର କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଣ କିଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। କରଡ଼ି ପ୍ରଚଳନ ଦଳ ବା ବନ୍ଦ ଥିଲା ବା କଉଡ଼ି ପ୍ରଚଳନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା କଉଡ଼ି ମୁଦ୍ରାକୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଅଚଳ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା। ତ ଏହା ମହାନ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧାଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ସେନାପତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଭ୍ରମର ବର ରାୟ। ତ ତାଙ୍କ ସହ ବାଣପୁର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ସର୍ଦ୍ଦାର, କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ଜାଣିଗଲ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଅଛି ସେମାନେ ଦାବି କ'ଣ କରିଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ପାଇକମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ନିଷ୍କର ଜାଗିର ଜମି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଇନ ଏବଂ ଜମିଦାରୀ ନିଲାମ ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ ହେଉ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଲୁଣ ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଏକଚାଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହଟାଯାଇ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଜରେ ଲୁଣ ମିଳୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଓ ଅଧିକାର ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା। ତାପରେ ଏଥିପ୍ରତି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିପରି ଥିଲା ବୋଲି କହିଛି, ତ ଚାଲ ଜାଣିବା। ତ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ହେଲା। ତ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏହି ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁର ନୀତି ଆପଣାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ ଆଇନ ବା ମେରିଟାଲ ଲ ଲାଗୁ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ବିଦ୍ରୋହୀ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେତେକଙ୍କୁ ଦ୍ୱୀପାନ୍ତର ଦଣ୍ଡ ବା କଳା ପାଣି ଦିଆଗଲା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ଲଢ଼ିବା ପରେ ଶେଷରେ 1825 ମସିହାରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ କଟକରେ ନଜରବନ୍ଦୀ ଭାବେ ରହି 1829ରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତାପରେ କହିଛି ଆଜି ଏହି ଘଟଣାକୁ କିପରି ମନେ ରଖାଯାଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କିପରି ଭାବରେ ମନେ ରଖୁଛୁ। ତ ଆମେ ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ହେଲା। ଯେମିତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଏକ ବଡ଼ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମନେ ରଖୁଛୁ। ତ ସ୍ଥାନୀୟ କାହାଣୀ ଓ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗାଁରେ ଆଜି ବି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ କାହାଣୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ ଓ ଚାଲରେ ପାଇକ ପୁଅ ଭଳି ଅନେକ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଉ। ଆଉ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଓ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପାଇକ ନୃତ୍ୟ ବା ସାମରିକ କଳା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା କହିଥାଉ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପାଇକମାନଙ୍କ ସାହସ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକୁ କହିଦେଇଛି ମୁଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର 10 ହେଲା। ତ ଏଇଟା ତୁମେ ଯଦି ଲେଖିନାହ ତାହେଲେ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବ ଆଉ। ତାପରେ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର ହେଲା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ହେଲା ଏଇ ପାଠରେ। ତ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସବୁ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖିବ ହେଲା ଖାତାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ବା ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ ଆଉ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।